आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए अमर ग्रंथ ए मुक्ति पथ ए पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ए अमर ग्रंथ ए मुक्ति पाथ ए पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरि धाम ही, हरि नाम ही हरि धाम ही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तार, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए शांति गीत पावन पुनीत, पाप को मिटाने वाला, हरि दर्शन दिखाने वाला। ए शांति गीत पावन पुनीत, पाप को मिटाने वाला, हरि दर्शन दिखाने वाला। यही सुख करणी यही दुख हरणी, यही सुख करणी यही दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम ही, श्री राम यही घन श्याम ही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद गोपाल हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री श्याम सुंदर दास महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स पदातिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुणा वैष्णवस्य। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ नित्वतं, सजीवं साद्येतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्ण पादेन सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमो 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 ब्राह्मण देवाय गुरुब्रह्मणाय हितायस्य जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमो वृन्दये तुलसी देव्यै प्रियायै केशवश विष्णुभक्ति पदे देवी सत्यव्रते नमो नमः जय गोविंद वल्लभी देवी भक्त चैतन्यकारिणी स्वप्नयामि जगद्धात्री विष्णुभक्ति प्रदायिनी वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद समस्त हाथ देखो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमो 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 नमो भगवते वासुदेवाय हरि बोल स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री सरस्वती नमः श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः
सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः चं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरवाजुहाव पुत्रेति तन्वयतया तरभिनदु तं सर्वहृदय हृदिमं मुनिमानसोऽस्मि निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखादमृतद्रव्यसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकः बंशी विभूषितकरान् नवनिराधभात पीतम्बरधरुणबिम्ब फलोधरष्टात् पुण्येन्दु सुन्दरमुखादविन्द निद्रात् पृष्ठं परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपोष्टि परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वसुदेवः सुतं देवं कंसचणुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः मूकाकरन्ति वाचलं पङ्गो लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवं कृष्ण तदीयपदपङ्कजपञ्जरातम् अदेवमेव सतु मानसराजहंसः प्राणाय समये कपवातपितैः कण्ठावरधनविधौ स्मरणं कुतस्ते जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचितचर प्रभु जय जय माखनचर बरसाने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके सी चरण में करूं कोटि कोटि प्रणाम श्री राधा मेरे स्वामिनी मेरा दे तेरो दास जन्म जन्म हो दीजियो श्री वृंदावन को बार सब द्वारन को छोड़कर मैं आया तेरे द्वार ओ वृषभान की लाडली नी तो मेरी और निहार ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणन्तः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आज आमर भागवतर तृतीय संध्या आमे प्रथम दिन समुद्र मंथन विषय कथा रखी आ द्वितीय दिन मुख्य गजेन्द्र मुख्य कथा आज भागवत महात्मार बहुत गुड़े सुंदर चरित्र से चरित्र हूँ गोकर्ण उपाख्यान ये गोकर्ण उपाख्यान कौन ये गोकर्ण उपाख्यान पाठ कहीं कराए गोकर्ण उपाख्यान महत्व कौन से विषय आज आम कथा रखा नारद देवर्षि नारद सी पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ जगह भावी से भ्रमण करने आसते भ्रमण करू करू सी बहुत गुड़े तीर्थ स्थान गले बहुत गुड़े मंदिर गले गाँ को गले गाँ भी बुलिले सब बुलिले बुली बुली मन में शांति मिलला ना सी जो देखिले कली युग रूपी राक्षस ए मनुष्य समाज समस्त को ग्रास कर
ଘରେ ଘରେ କଳହ ପୁରୀ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ସେ ଭାବିଲେ ଯାହା ହଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ମନ ବହୁତ ମୋର ତୃପ୍ତି ହେଇଗଲା। ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଖି ସେ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ। ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ଯାଇ ଯମୁନା କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ଯମୁନା କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଘର ଦୁଇ ଜଙ୍ଘରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ନାହିଁ। ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଦେବୀ ତୁମେ କିଏ? ସେ ଦେବୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ନା ତୁମ ଜଙ୍ଘରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଶୋଇଛନ୍ତି ସିଏ କିଏ? ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଦୁଇ ପୁତ୍ର, ଜଣେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ। ନାରଦ ମୁନି ଭକ୍ତି ଦେବୀକୁ ପଚାରିଲେ ମା ତୁମେ ତ ଏତେ ତରୁଣୀ ଯୁବତୀ ଅଛ, ତୁମର ପୁତ୍ର ତମଠୁ କମ ବୟସ ହେବା କଥା, ତମର ପୁତ୍ର ଦିଟା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ କମ ପାଇଁ, ବହୁତ ବୁଢା କମ ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାର କାରଣ କଣ? ଭକ୍ତି ଦେବୀ କହିଲେ ଏଇ କଳି ଯୁଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ଟିକିଆ ଯେ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୋର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟର କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ମୋ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ଏ କି କଥା? ଆପଣ ମା ହୋଇ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆପଣଠୁ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣ ଦୁଇ ପୁତ୍ରକୁ ଯୁବକ କରିଦେବା ପାଇଁ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟର କାନରେ ବେଦ ପାଠ କଲେ, ଗୀତା ପାଠ କଲେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ। ସେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ କିଛି କ୍ଷଣ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ, ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ଭକ୍ତି ବି କହିଲେ ହେ ଦେବର୍ଷି ଆପଣ ତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଆପଣ ସତେଜ କରିପାରିଲେନି। ତେଣୁକରି ଦୟାକରି ଆପଣ ଟିକେ ସତେଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସତେଜ କରିଦେଲା ପରେ ଆକୁ ନେଇ ମୁଁ ବାହାର ଦେଶକୁ ଚାଲିଯିବି, ଆଉ ଭାରତ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରହିବେନି, ଅଲଗା ଦେଶକୁ ଚାଲିଯିବି। ନାରଦ ମୁନି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ହେଲାନି। ନହେଲା ପରେ ସିଏ ଭକ୍ତି ମାତା ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ମା ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମୁଁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ପରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀରେ କୁହାଗଲା ଗଲା ନାରଦ ମୁନି ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ତମ ଚେଷ୍ଟା ବୃଥା ହେବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଆଗରେ ସାଧୁମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଦେଖାହେବେ, ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟର କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବ ସେ ବାଟ ସେ ଦେଖେଇଦେବେ। ତେଣୁକରି ନାରଦ ମୁନି ସେ ସ୍ୱଧାମକୁ ଚାଲୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଟରେ ସନକାଦି ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଛି। ସନକାଦି ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା ପରେ ସନକାଦି ମୁନି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାଗବତ କଥା କରନ୍ତୁ, ଭାଗବତ କଥା କଲେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ସତେଜ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନି ଗଙ୍ଗା ତଟରେ ଭାଗବତ କଥା କଲେ। ଭାଗବତ କଥା ହେଲା ପରେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ସତେଜ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଦୁର ମୈତ୍ର ମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନକାଦି ମୁନି 28,000 ଋଷିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସନକାଦି ମୁନି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେ ମହାଭାଗ ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ସବୁ ପାପୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ପାପ ପ୍ରକାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ପାପ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ପାପୀ, ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ତେଣୁକରି ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ କଥା କହୁଛି, ତାହା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ସଂସାରରେ ଯେତେ ପାପୀ ତାଠୁ ପାପୀ ସଂସାରରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ପାପ ସେ କରିଥିଲେ ସେ କେମିତି ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଶୁଣ। ଇଏ କ'ଣ ନା ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସହର ଅଛି। କୋଉ ନଦୀ? ନା ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ। ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ କୋଉଠି ଅଛି? ନା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅଛି। ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସହର ଗୋଟେ ଅଛି। ସେହି ସୁନ୍ଦର ସହରରେ ଆତ୍ମଦେବକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦମ୍ପତି ରହୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ରହୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦମ୍ପତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜିଆନ ଥିଲେ। ହେଲେ ସିଏ ଏତେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ତା ପାଖରେ ଥିଲା, ହେଲେ ବି ସେ ନିଜର ଧନ ଧାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗରିମା ଗର୍ବ କରୁନଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ କ'ଣ? ନା ଯଜମାନ ସେବା କରିବ, ଯାହା କିଛି ପଇସା ପାଇବ ସେ ତା ଦେହରେ ବଞ୍ଚିବ। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମଦେବ ବହୁତ ଧନ୍ୟାଢ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବି ସେ 4 ଘରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ପୁରୋହିତ୍ୟ କରି ଯାହା ପାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ସଂସାର ଚଳାଉଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଧୁନ୍ଦୁଲି। ଆତ୍ମଦେବ ଯେପରି ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ସବୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର, ଧୁନ୍ଦୁଲି ତାର ଓଲଟା। ଧୁନ୍ଦୁଲି ହେଉଛି କଳହ ପ୍ରିୟ, ସବୁ ସାଥିରେ କଳି କରିବେ, ଆଉ ସବୁଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କୁ କଳି ନ କଲେ ଭାତ ହଜମ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବି କଳି କରନ୍ତି। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ ବି ଆତ୍ମଦେବଙ୍କର ମନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲା।
ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା କିଛି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲା। ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମଦେବ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ, ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ, ତାର ଅଧା ଟଙ୍କା ଦାନ ଧର୍ମ ପୂଜା କର୍ମରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମଦେବ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏ ଜୀବନ ରଖି ମୋର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ସଂସାରରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଲାଭ କ'ଣ? ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ତା ପୁଅ ଝିଅକୁ କାନ୍ଧରେ ବସି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନାତି ନାତୁଣୀ କାନ୍ଧରେ ବସି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୋର ଯଦି ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଥାଆନ୍ତା, ତାର ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇ ମୁଁ ବି କାନ୍ଧରେ ବସିକି ବୁଲାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମଦେବ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ଲାନି ଚିନ୍ତା କରି ମନେ ମନେ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ନା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରାଣହାନି ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା। ଦୁ ଖରାବେଳ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ଶୋଷ ଲାଗିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଯାଇକି ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠୁ ସୁମଧୁର ଜଳ ପାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଳ ପାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆତ୍ମଦେବ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ମୂଳେ ବସିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାତ୍ମା ଋଷି ମହାତ୍ମା ସେହି ପୋଖରୀ ଗଲେ ଜଳପାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଜଳପାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ପରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାତ୍ମା ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଆତ୍ମଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ବରଗଛ ମୂଳେ ବସିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖି ମହାତ୍ମା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଆପଣ କ'ଣ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ ହେଇଛି? ଆପଣ ତା କାରଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆତ୍ମଦେବ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଦେଖି ବୋ ବୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଋଷି ମହାବର, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଭଗବାନ କୃପାରୁ ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଅଗାଢ଼ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୁଁ ଅଧିକାରୀ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭଲ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ମାତ୍ର ମୋର କୌଣସି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ନାହିଁ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆସି ଏଠି ଜୀବନ ହାରିଦେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମଦେବ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଋଷିଦେବ ତାଙ୍କର ଲଲାଟକୁ ଦେଖି କହିଛନ୍ତି, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ତୁମର ମୁଁ ଲଲାଟ ଦେଖିପାରୁଛି ତୁମର ଏ ଜନ୍ମ କ'ଣ? ସାତ ଜନ୍ମ ଯେ କୌଣସି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମୋହରୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କର। ତେଣୁକରି ତୁମେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାରୁ ଭୁଲି ଯାଅ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷି ଦେବତାକୁ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି ଏ ଜନ୍ମରେ, ଭାବିଥିଲି ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା କିଛି ହବନି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଥିଲି। ଆପଣ ଆସି ମୋର କପାଳ ଦେଖି କହିଲେ ମୋର 7 ଜନ୍ମରେ ହବନି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମୋ ମନର ଦୁଃଖକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯାହା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମରିବି। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମଦେବ କ'ଣ କଲେ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଢୋ ଢୋ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ। ସିଏ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ତ ମୋତେ କହିଲେ 7 ଜନ୍ମରେ ମୋର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା କିଛି ହବନି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ କିଛି ତାର ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଲେ ମୋର 7 ଜନ୍ମ ଯେ ମୋର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହବନି, ଆପଣ ମୋ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବାର କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋତେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପୁତ୍ର ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମରିବି। ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷର ଭାଗୀ ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଗବତ ଆମର ଛୋଟିଆ ବିରତିଟିଏ। ଓମ୍ ଗୁରୁ ଓମ୍ ଗୁରୁ ଓଙ୍କାରଂ ଗୁରୁ ओम गुरु ओंकारं गुरु ओम गुरु ओंकारं ओम गुरु ओंकारं गुरु ओम गुरु
নমামি বিষ্ণু নমামি ব্রহ্মা নমামি বিষ্ণু নমামি শঙ্কর তব চরণম ওম গুরু ওম গুরু ওঙ্কারং গুরু ওম গুরু ওম গুরু ওঙ্কারং গুরু ওঙ্কার গুরু তব শরণম ওঙ্কার গুরু তব শরণম ওঙ্কার গুরু তব শরণম ওঙ্কার গুরু তব শরণম নমামি ব্রহ্মা নমামি বিষ্ণু নমামি ব্রহ্মা নমামি বিষ্ণু নমামি শঙ্কর তব চরণম নমামি শঙ্কর তব চরণম ওম গুরু ওম গুরু ওঙ্কারং গুরু ওম গুরু ওম গুরু ওঙ্কারং গুরু ওঙ্কার গুরু তব শরণম ওঙ্কার গুরু তব শরণম ওঙ্কার গুরু তব শরণম ওঙ্কার গুরু তব শরণম নমামি ব্রহ্মা নমামি বিষ্ণু নমামি ব্রহ্মা নমামি বিষ্ণু নমামি শঙ্কর তব চরণম নমামি শঙ্কর তব চরণম নমামি শঙ্কর তব চরণম জয় জগন্নাথ। ଆତ୍ମଦେବ ସେ ଋଷି ମହାତ୍ମା ପାଖରେ ବସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଲେ ମୋର 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ମୋ ପାରବ୍ଧରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାର ଯୋଗ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିଲେ ମୋର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କେମିତି ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ମଥା ପିଟି ପିଟି ଏଠି ମରିବି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ନେବି। ମହାତ୍ମା ଭାବିଲେ କି କଥା, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ବୁଝିବେ ଭାବୁଥିଲି, ଦେଖିଲାଣି ମୋତେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଫେରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆସି ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲି, ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ବି ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁକରି ମହାତ୍ମା ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫଳ ଦେଉଛି, ଏ ଫଳ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେବେ। ଯଦି ସେ ଫଳଟା ଖାଇବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଗୁଣ ଭଲ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ, ପୁତ୍ର ଜାତ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମଦେବ ସେ ଫଳ ପାଇ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ଭାଇ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତେଣୁକରି ଫଳର ଖାଇବାର ନିୟମ କାରଣ କି ଶୁଣେ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଏ ଫଳ ଯିଏ ଖାଇବ ସେ 1 ବର୍ଷ ଯାଏ ଶୌଚ ଶୁଚିରେ ରହିବ, 1 ବେଳ ହବିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବ। ଯଦି ସିଏ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଭଲ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ। ଯଦି ଓଲଟା ହେଇଯିବ ସେ ଓଲଟା ସନ୍ତାନ ହେଇଯିବ, ଦୁଷ୍ଟ ସନ୍ତାନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ ତ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ, ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି ମିଶ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଫଳ ଧରି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ହସି ହସି ନିଜ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ହଇଓ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ। ନା କ'ଣ ହେଲା? ସ୍ତ୍ରୀ ତ କ'ଣ ନା ଧୁନ୍ଦୁଲି, ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କଥା ମାନେନି। ତେଣୁ କହିଲେ କ'ଣ ଏତେ ଜୋର ଡାକୁଛ? ନା 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହାର ଧରି ଆସିଛ, ଏତେ ଜୋର ଡାକୁଛ? ନା 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବେଶୀ ଧରି ଆସିଛି। ନା କ'ଣ? ନା ମୋତେ ମହାତ୍ମା ଜଣେ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଫଳଟା ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଇଲା ପରେ ଆମର ଯୋଉ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଅଛି ସେ ଦୂର ହେଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ଧୁନ୍ଦୁଲି କହିଲେ ହଉ ହଉ ତମେ ସେଠି ରଖିଦିଅ, ମୁଁ ମୋର ସମୟ ହେଲେ ଖାଇଦେବି। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମଦେବ ଯଜମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଯଜମାନ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଫଳ ରଖିଦେଇ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଧୁନ୍ଦୁଲି ସେ ତ କଳୟ ପ୍ରିୟ ଓଲଟା ଚରିତ୍ର ଲୋକ, ସେ ଯୋଉ ଓଲଟା ବୁଝିବେ, ସେ ଫଳଟାକୁ ଧରି ସେ ଦେଖିଲେ
କହିଲେ ଫଳଟା ମୁଁ ଖାଇବି ନା ଖାଇବିନି, ଖାଇବି ନା ଖାଇବି। ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ତାର ସାଙ୍ଗ ସେ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏ ଶୁଣ ଭାଇନା ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ତାକୁ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଋଷି ଦେଖାଦେଲା। ସେ ଋଷି ଦେଖାଦେଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଏ ଫଳଟା ଖାଇଦେଲେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବ। ତା ସାଙ୍ଗ ତାର ଶୁଭକାଂକ୍ଷୀ ଦେଲା, ସେ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଇଦେ, ତୁ ତ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲୁଣୁ, ଆଜି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କିଛି ଜନ୍ମ ହେଇନି, ଯଦି ଋଷିଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ଗୋଟେ ଯଦି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲା ତାହେଲେ ତମ କୁଳ ରକ୍ଷା ହେବ, ତେଣୁକୁ ତୁ ଖା। ଧୁନ୍ଦୁଲି କହିଲା ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ନା କ'ଣ ବି ଖାଇବୁନୁ? ନା ଯଦି ମୁଁ ଫଳଟା ଖାଇବି ସତ୍ୟରେ ଯଦି ମୋର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ, ମୋର ଗର୍ଭବତୀ ହେବି, ତାହେଲେ ମୋ ପେଟ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଯଦି ପେଟ ବଡ଼ ହେବ ମୁଁ କିଛି ଖାଇପାରିବିନି, ନ ଖାଇପାରି ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ, ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁକୁମାରୀ, ମୋର ସୁକୁମାର ଶରୀର, କୋମଳ ଶରୀର ନ ଖାଇ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିପାରିବିନି। ଯଦି ଧାଁ ଦୌଡ଼ ନ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ତା ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ତୁ କ'ଣ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯିବୁ, ଧାଁ ଦୌଡ଼ କ'ଣ କରିବୁ? ନା ସେ କଥା ନେଇ, ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଥା ନେଇ ନା କୋଇ କଥା। ମନେକର ଆମ ଗାଁରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ମୋ ଘରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ଯଦି ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବି, ମୋ ପେଟ ବଡ଼ ଥିବ, ଦୌଡ଼ି ଯାଇପାରିବି, ମୁଁ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିକି ମରିବି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଫଳ ଖାଇବିନି, ମୋର ଛୁଆ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନା ଯଦି ମୁଁ ଫଳ ଖାଇବି ତାହେଲେ ଯଦି ଗାଁରେ ମୋ ଘରେ ଯଦି ଡାକୁ ପଶିଯିବ ତାହେଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବ, ମୋତେ ବି ଛୁରୀରେ ଭୁସି ମାରିଦେବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇପାରିବିନି, ତେଣୁକରି ଫଳ ଖାଇବି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୁତର୍କ ତା ମନେ ମନେ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା ଯଦି ମୁଁ ଫଳ ଖାଇବି ଗର୍ଭବତୀ ହେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଘର କାମ କରିପାରିବିନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଭଉଣୀକି ଡାକି ଆଣିବେ, ମୋ ନଣନ୍ଦ ଘର କାମ କରିବ, ଘର କାମ କଲା ପରେ ଏ ଘରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଚୋରି ନେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଫଳ ଖାଇବିନି କି ମୋର ଏତେ ସବୁ ଦଶା ଭୋଗିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠୁ ଖୁସି, କାରଣ ତାର କିଛି ପିଲା ଥିଲା ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ଜଞ୍ଜାଳ ନାହିଁ, ପିଲା କିଛି କାମ କରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେ ସବୁଠୁ ଖୁସି। ମୁଁ ଯଦି ବିଧବା ଯାଇତେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଅପୁତ୍ରିକ ଅଛି ଆହୁରି ଭଲ। ତେଣୁକରି ଏହିପରି କୁଚିନ୍ତା କରି କରି ସେ ଫଳଟା ଖାଇଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ତାକୁ ଡାକି ନେଇ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲା। କହିଲା କ'ଣ ନାନୀ ତୁ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଛୁ? ନା ଚିନ୍ତା କ'ଣ, ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି, ତୁ ମୋ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରେ। ନା କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରେ? ନା ତମର ଜିଜାଜି ଯାଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଗୋଟେ ଫଳ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏ ଫଳ ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହବ, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ତାର ଭଉଣୀ କହୁଛି ତା ଭଉଣୀ ତ ତାର ଭଲ ଚାହୁଁନଥିଲା, ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲା ଇଏ ଯେମିତି ଆର ପିଲା ଛୁଆ ନ ହଉ, ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଖାଇବି। ତେଣୁ ଭଉଣୀ କହିଲା ହେଲେ ତୁ ପାଗଳ ହେଲୁ ନା କ'ଣ? ତୁ ଯେମିତି ପାଗଳ ଜିଜା ସେମିତି ପାଗଳ। ଆଜିକାଲି କିଏ ଫଳ ଖାଇ ଛୁଆ ପିଲା ହେଇଛି? ତୁ ଫଳ ଖାଇ ଛୁଆ ପିଲା କିଛି ହେଲା, ସେ ଫଳ କିଛି ଖା ନା, ମୋତେ ଗୋଟେ କାମ କର। ନା କ'ଣ? ନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ମୋର କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବ, ତତେ ମୁଁ ଏ ଛୁଆଟା ଦେଇଦେବି, ତୁ ଆମର ସ୍ୱାମୀ କି କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବୁ, ତୋର ତ ପଇସା ପତ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭାବ ନାହିଁ, ସେ ତା ଦେହରେ ଖୁସି ହେଇଯିବ, ସେ ଫଳଟା ତୋତେ ମୋ ପୁଅଟା ତତେ ଦେଇଦେବ। ତେଣୁକରି ତୁ ଫଳ ଖା ନା, ତୁ ମିଛରେ ଅଭିନୟ କରି ଗର୍ଭବତୀର, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ପଚାରି ଫଳ ଖାଇଲୁ ନା କହ ହଁ ଖାଇଛି। ତେଣୁକରି ତା ଭଉଣୀର କଥା ଶୁଣି ଧୁନ୍ଦୁଲିର ମନକୁ ବହୁତ ପାଇଲା। କହିଲା ଯାହା ହଉ ତୁମର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେଲୁ, ମୋର ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଦେଲୁ। ତେଣୁକରି ସେ କହିଲା, ତାର ଭଉଣୀ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ଫଳଟା ତ ପାଇছে ଫଳଟା ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନା। ଆମ ଗାଈ ତ ଆମର ବାଞ୍ଝ ଅଛି, ତାର ଛୁଆ ପିଲା ହଉନି, ସେ ଗାଈଟା ଫଳକୁ ଦେଇଦେବା। ତେଣୁକରି ଭଉଣୀ କଥା ଅନୁସାରେ କୁମତି ଧୁନ୍ଦୁଲି ସେ ଗାଈଟାକୁ ସେ ଫଳଟାକୁ ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ଯେପରି ହେଇଛି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଧୁନ୍ଦୁଲିର ସାନ ଭଉଣୀର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଧୁନ୍ଦୁଲି କ'ଣ କରୁଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଲେ ଫଳ ଖାଇଲୁ ନା ହଁ ଖାଇଲି। ତ ଧୁନ୍ଦୁଲି ମିଛରେ ପେଟରେ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ଦେଇ ଗର୍ଭବତୀର ଅଭିନୟ କଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାର ସାନ ଭଉଣୀର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ରାତି ଅଧିଆ ଚୋରି କରି ଆଣି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ତା ସାନ ଭଉଣୀ ତା ଘରେ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଧୁନ୍ଦୁଲି ତା ସ୍ୱାମୀକି ରାତିରେ ଡାକିଲା, କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣ ନା କ'ଣ ନା ମୋର ବିନା କଷ୍ଟରେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମଦେବ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ପୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଖୁସି ହେଲା ପରେ ପୁଅର ଜାତ ସଂସ୍କାର କଲେ। ଜାତ ସଂସ୍କାର କଲା ପରେ ତାର 3 ମାସ ପରେ ସେ ଗାଈ ବାଞ୍ଝ ଗାଈ ଯୋଉ ଥିଲା, 3 ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ବି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲା। ତାର ଗାଁର ଶହେ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମଦେବକୁ ବାହା କହିଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଥିଲେ, ଏବେ ସଦୟ ହେଲେ, ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଲା, ଆପଣ ଗାଈ ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ବି କଲା। ତ
ତେଣୁକରି ଆତ୍ମଦେବ ଖୁସିରେ ମାନେ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲେ। ସେ ତାର ଜାତକର୍ମ କଲେ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଗୋଦାନ କଲେ, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲେ, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ସବୁ ଦାନ କଲେ। ଦାନ କଲା ପରେ ସେ ପୁତ୍ରର ସଂସ୍କାର ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ରର ନାମ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଧୁନ୍ଦୁଲି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, କହିଲା ତମେ କିଏ, ପୁଅର ନାଁ ଦେବ? ମୁଁ 9 ମାସ ପେଟରେ ଧରିବି, 10 ମାସ ପେଟରେ ଧରିବି, ମୋ ପିଲାର ପୁଅ ସଫା କରିବି, ତମେ ଆସିବ ନାଁ ଦେଇଦେବ। ନା ନା, ମୁଁ ନାଁ ଦେବି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଧୁନ୍ଦୁଲି, ମୋର ପୁଅ, ତେଣୁକରି ନାଁ ଦେବି ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ। ତେଣୁ ତା ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମର ପୁଅ, ତମ ନାଁ ଦେଉଛ ଦିଅ। ତେଣୁକରି ଧୁନ୍ଦୁଲି ତାର ପୁଅ ନାଁ ରଖିଲେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ। ତାର 3 ମାସ ପରେ ସେ ଗାଈ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲା। ସେ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ମଣିଷ ଭଳିଆ ଶରୀର, ମାତ୍ର କାନ 2ଟା ଗାଈ କାନ ଭଳିଆ। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମଦେବ ତା ନାଁ ରଖିଲେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଧୁନ୍ଦୁଲି ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ହେଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କ'ଣ ବିଖ୍ୟାତ, ମାନେ ତାକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ସବୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପୂଜ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ଧୁନ୍ଦୁଲି ହେଲା କୁଖ୍ୟାତ। ଯଦି ଧୁନ୍ଦୁଲି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବ ସବୁ ତା ଟିକେ ବଡ଼ ବନ୍ଦ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଘରେ ପଶିଯିବେ। ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଛୋଟ ପିଲା ଦିନୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଯୋଉ ମା ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ କାନ୍ଧରେ ଧରିଥିବେ, କାଖେଇଥିବେ, ସେ ଛୁଆକୁ ଗେଲ କରିବାକୁ ଆଣିବ, ତାକୁ ଦୁର୍ଗ ତଳେ କଚାଡ଼ି ଦେବ, କାହା ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବ, କିଏ ମୁର୍ଦାର ଘର ଯିଏ ପଡ଼ିଥିବ ମୁର୍ଦାର ଯାହା ଦିଆହେଇଥିବ ତାହା ସିଏ ଖାଇଦେବ। ତେଣୁକରି ସିଏ ବହୁତ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ କାମ କଲା। ଆଉ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଦେବପ୍ରସାଦ ଋଷିଙ୍କର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଛୁଆ, ତେଣୁକରି ସେ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଗୋକର୍ଣ୍ଣକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କଲେ, ଆଉ ଧୁନ୍ଦୁଲିକୁ ସମସ୍ତେ ଡରିଲେ। ଧୁନ୍ଦୁଲି ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା, କାହା ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା, କାହା ଘରେ ଇଏ କଲା। ତେଣୁକରି ଧୁନ୍ଦୁଲିର ଏଇପରି ଦୁଃଖ ସହି ଆତ୍ମଦେବ ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ମୋର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା ଭଲ, ଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଭାରି ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ସବୁଠୁ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବିନି, ତେଣୁକରି ମୋ ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ସେ ଜୀବନ ହାରିଦେବା ପରେ ଥରେ ସେ ଜୀବନ ହାରିଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆତ୍ମଦେବ ଯାଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ହାରିଦେବା ପାଇଁ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କାହିଁକି ହେଲା? ସେହି ସମୟରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, ବାପା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ନା ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ସବୁ ସଂସାର ଘଟୁଛି, ଧୁନ୍ଦୁଲି କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ଧୁନ୍ଦୁଲି ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଲୋକଙ୍କର ତ୍ରାହିତରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସଭିଏ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏତେ ଦୁଃଖ କଥା ମୁଁ ସହିପାରିବିନି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଭଜନ ଗାଇବି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆପଣ ଏ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏବଂ ये अनुष्ठान आपणकर कृष्णापुरी अनुष्ठान विशेष भाव में मुझे अल्प दिन है आपण मान संस्पर्श आसी ये एत गोटे आनंद परिवेश भगवान ना रे पुरी तेणु ये पुरी रे एते आदर सते जमी गोपपुर की गोपपुर जमी समस्ते समस्त की आदर करती ये कृष्णापुरी हूँ से भगवान को पुरी यह गोपपुरी गोटे छोटिया सामाजिक कथा कहला आपको दीपद गीत शुणेबी ये समाज में बर्तमान विचित्र प्रकार घटना घटी चलती पिला बड़ है बाप माँ को पचारूना भले गंडे खाइबा को भी दौना अवहेलित अवस्था बाप माँ मरी जाऊँ परवर्ती पर्याय पिला कौन कर गंगा कार्ड टे प्रिंट कर दो आजिकल गंगा कार्ड सब धरिकी बुलूँ नहीं कि दौरान ये आमर कृष्ण भाई बापा चलीगले आज 13 तारिख हूँ बार बार दिन आपन टे जाकि आम घरे पहुँचे प्रसाद सेवन कर बापा टे केमती स्वर्ग प्राप्ति हम से विषय टे ये करके आसवे प्रसाद पाइबे आसवे कृष्ण भाई कहले अरे तू मते आज कहीं डाकुचु मु जीवी तो घर को तो बापा मरी जाइए सुधुक्री हारे तू कौटू प्रसाद आनीचु कि घरे तैयारी करचु से को मु खाइबा मु 100 थर देखी तू तो बापा को खाइया को दौना
जो बापा को तू गंडे खाइया को दौना अवहेलित अवस्था पड़ी पड़ी मरीगला मु जीवी तोरी पिंडार बसी खाया कहबार तात्पर्य ये समाज को एक दिग्दर्शन जदि एहीपरि से लोकटी को 10 जन लोक बंद करेंगे जे आमे तो घर को जीवनु खाइया कारण तू तो बाप मां को ठीक भाव में देखु नु तेणु निवेदन यही हे जन समाज हे युव समाज आपण माने बाप मां प्रति अवहेला करंतु नाही ये 12 दिन भूरी ओजन करके लोक मान को लोक देखाणिया करंतु नाही यही परिप्रेक्षी रे छोटिया गीत दिए আজি কাহিকি নেউছ তাঙ্কু আজি কাহিকি নেউছ তাঙ্কু স্বর্গদ্বারকু আজি কাহিকি নেউছ তাঙ্কু স্বর্গদ্বারকু আজি কাহিকি নেউছ তাঙ্কু স্বর্গদ্বারকু কাহিকি নেউছ তাঙ্কু স্বর্গদ্বারকু কথা রহি গলা বাবু কথা রহি গলা বাবু আজি কাহিকি নেউছ তাঙ্কু স্বর্গদ্বারকু আজি কাহিকি নেউছ তাঙ্কু স্বর্গদ্বারকু ছখণ্ড চন্দন কাঠে বান্ধিଅଛ সব 108 ব্রাহ্মণরে পঢ়াউছ বেদ ছখণ্ড চন্দন কাঠে বান্ধিଅছি সব 108 ব্রাহ্মণরে পঢ়াউছ বেদ জীব থিবা বেলে তুণ্ডরে দেলনি 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 মশাণী রে বাড়ু অছ কাহাকু আজি কাহিকি নেউছ তাঙ্কু স্বর্গদ্বারকু আজি কাহিকি নেউছ তাঙ্কু স্বর্গদ্বারকু কথা রহি গলা বাবু কাল কালকু কথা রহি গলা বাবু কাল কালকু আজি কাহিকি নেউছ তাঙ্কু স্বর্গদ্বারকু আজি কাহিকি নেউছ তাঙ্কু স্বর্গদ্বারকু আজি কাহিকি নেউছ তাঙ্কু স্বর্গদ্বারকু जय जगन्नाथ बर्तमान आम पुणी से भागवत कार्यक्रम को आगू बढ़ाई ना पंडा सार बर्तमान वक्तृता पुणी से धारा विवरणी दे चलिए भगवान करंतु एवं विशेष भाव में आज बहु संख्यार माँ मैंने अच्छा भाई मैंने भी अच्छा आउ ये गोटे मो गोटे गर्वर कथा ये भाई मैंने मत आदर करती एवं मते ये अनुष्ठान ये कार्यक्रम को दायित्व संपन्न करने तेणु चिर ऋणी एवं चिर कृतज्ञ समस्त पाखे मोर जदि किसी दोषा दोष रोथ मत क्षमा देवा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सुंदीगारी श्याम बीनु गोपपुरा भल लागे ना श्याम बीनु गोपपुरा भल लागे ना कहीं रे मन माने ना कहीं रे मन मुझे ना कहीं रे मन माने ना कहीं रे मन बुझे ना आग परी गोप दांड आग परी गोप दांड भल लागे ना भल लागे ना श्याम बीनु गोपपुरा भल लागे ना श्याम बीनु गोपपुरा भल लागे ना छोरो
ରାଧା ଝୁରୁଛନ୍ତି ଗୋପନାରୀ ଝୁରେ ରାଧା ସରଗରୁ ସତେ ଅବା ସରିଅଛି ସୁଧା ସରଗରୁ ସତେ ଅବା ସରିଅଛି ସୁଧା কদম আউ ফুটে না আকাশে জন্মে না কদম আউ ফুটে না আকাশে জন্মে না কুহুক বহিছি স্বন কুহুক বহিছি স্বন আউ শোভে না ভাল লাগে না শ্যাম বিনু এ গোপপুর ভাল লাগে না শ্যাম বিনু এ গোপপুর ভাল লাগে না মন্দিরে উড়ে না বানা ফুলরে নাহি বাসনা মন্দিরে উড়ে না বানা ফুলরে নাহি বাসনা পঞ্চম তানরে আউ পঞ্চম তানরে আউ কোইলি গায়ে না ভাল লাগে না শ্যাম বিনু এ গোপপুর ভাল লাগে না শ্যাম বিনু এ গোপপুর ভাল লাগে না শ্যাম বিনু এ গোপপুর ভাল লাগে না জয় জয় শ্রী রাধে জয় জয় শ্রী রাধে জয় জয় শ্রী রাধে ଧୁନ୍ଦୁକାରୀର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଉ କୁକର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆତ୍ମଦେବ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅରେ ତୋ ଭାଇର ଯୋଉ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତିକଳାପ ବହୁତ ଲୋକେ କଥା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ତାହା ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ତେଣୁକରି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ଆତ୍ମହତ୍ୟାଟା କ'ଣ କରିଦେବାଟା କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ପ୍ରେତ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେ ଇଧର ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲେ ତାକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ମିଳେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତୁନି ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବେ ଆଉ ଏଇ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଯିବ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ତେଣୁକରି ଆତ୍ମଦେବ ତା ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବି କେମିତି କରିବି ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ମୋତେ ତପସ୍ୟା କରିବାର ବାଟ ଟିକେ ଶିଖା ତେଣୁକରି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ଶିଖଉଛନ୍ତି ଶିଖେଇଲା ପରେ ସିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଉଛନ୍ତି ସିଏ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ଆତ୍ମଦେବ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆତ୍ମଦେବ ଘର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେହି ସମୟରେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀର ଅତ୍ୟାଚାର ଆହୁରି ବଢିଗଲା ସେ ଦେଖିଲା ଘରେ କେବଳ ମା ବାପାକୁ ଟିକେ ଡର ଥିଲା ଭୟ ଥିଲା ବାପା ତ ଚାଲିଗଲେ ତେଣୁକରି ସେ କାହାକୁ ଡରିଲାନି ମାକୁ ମାର ଧର କଲା ବାଡା ମାରା କଲା କହିଲା ତୁ ବାପାଙ୍କର ଚାବି କୋଉଠି ରଖୁଛୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବାପା କୋଉଠି ରଖୁଛନ୍ତି ମତେ କହ ମୁଁ ନେବି କାରଣ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ସେ ସମୟରେ ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଶହେ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ତେଣୁକରି ଘରର ବାସନ କୁସନ ସବୁ ବିକି ଦେଇଥିଲା ଘରେ ବାସନ କୁସନ କିଛି ନାହିଁ ମାକୁ ବାଡା ମାରା କଲା ତୁ ମତେ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ବାପା କୋଉଠି କହ ଯଦି ନ କହିବୁ ତତେ ନିଆଁ ଖୋଡ଼ାରେ ତ ପାଟି ବାଡେଇ ବାଡେଇ ତତେ ମାରିଦିଏ ତେଣୁକରି ଧୁନ୍ଦୁକାରୀର ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନ ପାରି ତାଙ୍କ ମା ଧୁନ୍ଦୁଲି
ସେ କଣ କଲେ ନା ରାତି ଅଧରେ କୂଅକୁ ଡେଇଁ ମରିଗଲେ। ଆତ୍ମଦେବତା ଚାଲିଗଲେ, ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଗଲା। ପୁତ୍ରର ଯେତେ ଯାତନା କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି ଧୁନ୍ଦୁଲି କଣ କଲେ ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ କୂଅରେ ଡେଇଁକି। ତେଣୁକରି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଭାବିଲେ ଏବେ ମୋର ପାଳି। ଭାଇ କଣ କରିବ ନା ବାପାକୁ ତ ଘରୁ କାଢିଲା, ମାଆକୁ ବାଡେଇକିରି ମାରିଲା, ତା ଯୋଗୁଁ ମା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝେଇବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୌକା ଦେଖି ଏଠି ଖସିବି। ତେଣୁକରି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀକି କହିଲା ଭାଇ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ, ଆପଣ ମୋର ବଡ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ, ମୋର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ମୁଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯିବି। ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ କହୁଛି ଯା ଭଲ, ବାପା ତ ମଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ, ମା ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମଲା, ଆଉ ତୁ ଟିକେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ତୁ ମୌକା ଦେଇକି ଖସୁଛୁ ଖସ, ତେଣୁକରି ଯା ମୁଁ ଏକା ରହିବି ଆଉ। ତେଣୁକରି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଅନୁମତି ନେଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଗଲେ। ତେଣୁକରି ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି 5 ଜଣ ବେଶ୍ୟାକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିଲା। ସେ 5 ଜଣ ବେଶ୍ୟା ତାକୁ ଯାହା ଯେମିତି କହିବେ ସେମିତି ସିଏ କରେ। ଦିନେ ସିଏ କଣ କହିଲା ବେଶ୍ୟା ମାନେ କହିଲେ ଯେ ମତେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର, ତେଣୁକରି ମତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିକିରି ଦିଅ। ତେଣୁକରି ବେଶ୍ୟା କଥାରେ ପଡି ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ କଣ କଲା ନା ରାଜା ଘରେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଗଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ରାଜା ଘରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହୀରା ଲୀଳା ବହୁତ ଗୁଡେ ଚୋରି କରି ଆଣିଲା। ଚୋରି କରି ଆଣି ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। 5 ଜଣ ବେଶ୍ୟା ଦେଲା ପରେ 5 ଜଣ ବେଶ୍ୟା ତାକୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ବଡ ଶିକାର କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନ ସାରା ବସି ଖାଇଲେ ବି ସରିବ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଚାଲାକି ବେଶ୍ୟା ଥିଲା, ସେ କହିଲା ଆରେ ତୁ ଖୁସି ହଉଛୁ କଣ ବି? କାଲି ସକାଳୁ ରଜା ଜାଣିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଛି, ରଜା ଦରବାରରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି, ସେ ଖୋଜିବେ କିଏ ଚୋରି କରିଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ତ ନା ଚୋର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଆମ ଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆଉ ତାକୁ ନେଇକିରି ଶୂଳିରେ ଚଢେଇ ମାରିଦେବେ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ସିଏ ତ କାଲି ମରିବ, ଆଜି ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ମାରିଦେବେ। ତେଣୁକରି 5 ଜଣ ବେଶ୍ୟା ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ଆଣି ତା ଗଳାକୁ ବାନ୍ଧି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମାତ୍ର ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଏତେ ପାପ କରିଥିଲା, ତା ଜୀବନ ଏତେ ସହଜରେ ଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବେଶ୍ୟା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ, କି କଥା, ଆମେ ଏତେ ବଡ ରସି ନେଇ ତା ତଣ୍ଟିକି ଚିପୁଛୁ ହେଲେ ବି ମରୁନି, ତେଣୁକରି ମରିବନି। ଗୋଟେ କାମ କର, ଯାଅ କାଠ ଜଳ ନିଆଁ ରଡ କର, ତା ପାଟିରେ ପୁରି ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ତେଣୁକରି ଦୁଃସାହସୀ ନାରୀ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ନିଆଁ ରଢ କରି ତା ପାଟିରେ ପୁରି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଗଲା। ମରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଶବକୁ ନେଇ କଣ କରିବା? ତା ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା ଗୋଟେ କାମ କର, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟେ ବଡ ଗାତ କରିବା, ଗାତ କରି ତାକୁ ପୋତିଦେବା। ତ 5 ଜଣ ବେଶ୍ୟା ମିଶି ତାକୁ ବଡ ଗାତ କରି ସେ ଭିତରେ ପୋତିଦେଲେ। ପୋତିଦେଲା ପରେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ କଣ ନା କଷ୍ଟ ପାଇବି ମଲା, ବହୁତ ପାପ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେତ ହେଇଗଲା। ପ୍ରେତ ହେବା ପରେ ସେ ବେଶ୍ୟା ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ରାତି ପାହିବ ଆମକୁ ସାହି ପଡିଶା ପଚାରିବେ ତମ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ଗଲେ, ଆମେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବା? ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେବା, ଜଣେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥାରେ ଧରା ପଡିଯିବ ଆମେ ତାକୁ ମାରିଛେ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଚାର କଲେ, ଆମର ସ୍ୱାମୀର ଏଇ ପଇସା ପ୍ରତି ବହୁତ ଲୋଭ ହେଲା, ତେଣୁକରି ସେ ବାହାର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବର୍ଷେ ଯାଏ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏକା ବିଚାର କଲେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ କହିବା, ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣେ ଜଣେ ଖସି ଖସି ପଳେଇବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକିରି। ସକାଳ ଯେମିତି ହେଇଛି ସବୁ ଲୋକ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ପୂର୍ବର ବିଚାରିତ କଥା ଅନୁସାରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ କହିଛି ନା ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ତା ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ତାର ଭାଇ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ସେ ଗୟାରେ ଯାଇ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେଲେ। ଯୋଉ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରନ୍ତି। ସିଏ ଭାବନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ତ ଅନାଥ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ମୁଁ କିଛି ପିଣ୍ଡ ଦାନ କଲେ ସିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ତେଣୁକରି ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ, ସବୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ। ଦିନେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ତ ଯିବି ଟିକେ ଗାଁରେ ବୁଲିକିରି ଆସିବି। ତେଣୁକରି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଗାଁକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଗାଁକୁ ବୁଲି ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ରାତି ଅଧରେ ଚୋରି ଆସି ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ସେ ରାତି ଅଧରେ ଚୋର ଭଳି ଆସିବା କାରଣ କଣ? ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଉ ମୁଖ ଦେଖେଇବି? ମୋ ଭାଇର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜର୍ଜରିତ। କାହା ଘରେ ସେ ଚୋରି ନ କରିଛି, କାହାକୁ ନ ମାରିଛି, ସମସ୍ତେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ କରିଛି। ତେଣୁକରି ଭାଇର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମତେ ସବୁ କହିବେ, ତେଣୁକରି ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଲୁଚିକରି ଆସିବି, ରାତିରେ ଘର ଟିକେ ବୁଲିବି, ସକାଳୁ ପଳେଇବି।
ତେଣୁକରି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ରାତି ଅଧରେ ଘରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଘରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ପଶିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଗଣାରେ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଅଗଣାରେ ଶୋଇବା ପରେ ସେଇ ସମୟରେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଜାଣିପାରିଲା ତାର ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗୋକର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଏ କଣ କଲା ନା ସେ ବିକଟ ପିଶାଚ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। କୋଉ ସମୟରେ ମେଣ୍ଢା ହେଇଯାଉଛି, କୋଉ ସମୟରେ ହାତୀ ହେଇଯାଉଛି, କୋଉ ସମୟରେ ବାଘ ହଉଛି, ସିଂହ ହଉଛି। ତା ଭାଇକି ଡରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ବେଶ କାମ ଧାରଣ କରୁଛ, କେତେବେଳେ ମେଣ୍ଢା ହଉଛ, କେତେବେଳେ ହାତୀ ହଉଛ, ମତେ ଡରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଡରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଁ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କ ମତେ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତମେ କିଏ ତମେ କୁହ, ତମକୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ତେଣୁକରି ପ୍ରେତ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଏତେ ପାପ କରିଥିଲା, ଏତେ ପ୍ରେତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ତାର କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ କଣ କଲା ନା ହାତ ଠାରି ଠାରି କହୁଛନ୍ତି। ହାତ ଠାରି ଠାରି କଲେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କଣ କଲେ ନା କିଛି ଜଳ ମନ୍ତ୍ରିତ କରି ସେ ପ୍ରେତ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ସେ ସିଦ୍ଧ ଆତ୍ମାର ଜଳ ମନ୍ଦିର ଜଳ ପାଇ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀର କିଛି ପାପ ଦୂର ହେଲା। ପାପ ଦୂର ହେଲା ପରେ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ତୁମର ବଡ ଭାଇ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଚୋରି କାମ କରୁଥିଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମିଶିକିରି ମତେ ରାତିରେ ମାରିଦେଲେ, ମତେ କଲବଲ କରି ମାରିଲେ। କଲବଲ ପରେ ମୁଁ ବିରାଟ ମୋର ପ୍ରେତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ମତେ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଭାଇ ତୁମେ ମରିବା ଖବର ପାଇ ମୁଁ ଗୟାରେ ଯେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କଲି, ସବୁ ତୀର୍ଥରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କଲି, ହେଲେ ବି ତୁମର ମୁକ୍ତି ମିଳିଲାନି। ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା ତାକୁ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲି ମୁକ୍ତି ମିଳିଲାନି। ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ କହୁଛି ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଣ କଲ? 100 ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ ବି ମୁଁ ଯେତେ ପାପ କରିଛି ପାପର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କହ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ମତେ ବିକଟ ରୂପ ଦେଖାନା, ତୁ ତୋ ବାଟକୁ ଯା, ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରି କାଲି କହିବି। ତେଣୁକରି ଗୋକର୍ଣ୍ଣର କଥା ଶୁଣି ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ପ୍ରେତ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସକାଳ ହେଇଛି। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣି ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଆସି ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ଗାଁର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତାକୁ ପଚାରିଲା ପରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କାଲି ରାତିରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥିଲା, ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଯାହା କରିଥିଲା ସେ ସବୁ କଥା ଗାଁ ଲୋକ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଜନ ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମାମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ତଥା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ। ଉପସ୍ଥିତ ଆଜି ଆମର କୃଷ୍ଣାପୁରୀବାସୀ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଇଏ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ। ବୁଢ଼ା ବାପା ଆଖିକି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନି। ବୁଢ଼ା ବସିଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡାରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ସାଇକେଲର ଶବ୍ଦଟି ଶୁଭିଲା। ବୁଢ଼ା ବସିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ପୁଅ ସମୟ କୁଆଡେ ଯାଉଛି, ବଜାରକୁ ସମୟ ଯାଉଛି, କଣ ସୌଦାପତ୍ର ଆଣିବ କି କଣ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ସେଠି ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋହୂକୁ ପଚାରିଲେ ଆଲୋ ମା, ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା କି? କାହିଁ ପୁଅ ପାଟି ଶୁଭୁନି ତ? ନା ବାପା ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ବଜାରକୁ, କିଛି ସୌଦାପତ୍ର ଆଣିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାହା ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏମିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଧରିକି ଆସିବେ। ବୁଢ଼ା ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ଯାହା ହଉ ପୁଅ ବଜାରକୁ ଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ ଆଣିଥିବ, ଫଳ କଣ ଧରିକି ଆସିଥିବ, ନହେଲେ ମିଠା କଣ ଆଣିଥିବ, ନହେଲେ ଆପଲ ଆଣିଥିବ, ନହେଲେ ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିଥିବ। ପୁଅଟା ମୋର ଦୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବୁଝିବା ପୁଅଟା ନିଶ୍ଚୟ କଣ ଆଣିଥିବ। ବୁଢ଼ାର କଳ୍ପନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ ପୁଅ ପ୍ରତି ତାର କେତେ ବିଶ୍ୱାସ। ପୁଅ ଯାଇଛି ବଜାରକୁ, ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିବ। ସେପଟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପଚାରୁ ନଥିଲା ବୋଲି ଗଙ୍ଗା କାର୍ଡକୁ ଲୋକ ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ। ଏଠି ବୁଢ଼ା ବସିକି ଭାବୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଖିକି ଦୃଷ୍ଟିକି ଆଉ ଭଲ ଆସୁନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସାଇକେଲ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ବୁଢ଼ା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ପୁଅ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପଚାରିଲା ଆଲୋ ମା, ପୁଅ କଣ ଆସିଲାଣି? ନା ହଁ ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଗଲେ।
ଆଉ ବଜାରରୁ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଲ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଧୋଇକି ପ୍ଲେଟରେ ନେଇକି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଦରଣୀୟ ବହୁ କେତେ ବୁଢ଼ା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେଟଟି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବୁଢ଼ା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗୁର ପାଟିରେ ପୁରେଇଛି ପାଟିରେ ପୁରେଇକି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି କହିଲେ ଆଲୋ ତୁ ସିନା ଚାଲିଗଲୁ ମୋ ପୁଅଟା କିନ୍ତୁ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ମୋ ପୁଅ ଯେମିତି ମୋ ବୋହୂ ସେମିତି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋ ପୁଅ ଆଣିଛି ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ଆପଲ ମୋ ବୋହୂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଖାଉଛି ତୁ ଯଦି ଥାଆନ୍ତୁ ତୁ ବି ଖାଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଏତିକି ଜାଣିଥା ମୋ ପୁଅ ଯେମିତି ମୋ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆଜିର ବୋହୂ ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ହେଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା ଯେଉଁ ପୁଅ ବୋହୂ ନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ନରାଧାମ ଆଉ ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ତମ ଜୀବନରେ ତମକୁ ଯିଏ ଗୋଳେଇ କାଖେଇ ମଣିଷ କରି ଏ ଦୁନିଆରେ ଠିଆ କରେଇଲା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷିତ କରେଇଲା ତୁମେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଟିକେ ଦେଖିବନି ଠିକରେ ଯଦି ନ ଦେଖୁଛ ଅଧିକ ତମ ପୁତ୍ର ପଣିଆ ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆଜି ଜନତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ପଥର ପଥିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯିଏ ନଇନି ତାକୁ କିଛି ମିଳିନି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୂଅରୁ କାଢୁଛେ ଆମକୁ ନଇବାକୁ ପଡୁଛି ଢାଳ ପକେଇଛେ ବାଲ୍ଟି ପକେଇଛେ ଆମକୁ ନହିକି କେମିତି କାଢିବାକୁ ପଡୁଛି ସେମିତି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କରି ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ପାଇବେ ଯଦି ନଇ ନାହାନ୍ତି କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ କାରଣ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କଥା କଥାକରେ ଲୋକମାନେ କହି ପକାନ୍ତି ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ଯେମିତି କରିଥିବ ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରାସ୍ତାଟିଏ ଅଛି ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହଉଛ ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଇଛି ନା ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭଗବାନ ତ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କଣ ମାଗିବା ତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗୀତଟିଏ ଭକ୍ତ ଜଣେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁଦିନେ ଯାଏ ମନେ ମନେ ଭାବେ ମୁଁ ତ ସବୁଦିନେ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ କଣ ମାଗିବି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦିଏ ସେ ଫେର ଭୁଲିଯାଏ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୀତଟିଏ ତାହେଲେ କଣ ମନ ଭିତରେ ସେ ଭାବିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ମାଗିବି ବୋଲିକି ମାଗି ପାରିଲିନି ପାଇଗଲା ରାତି ଜାଗି ମାଗିବି ବୋଲିକି ମାଗି ପାରିଲିନି ପାଇଗଲା ରାତି ଜାଗି দেখি তো বদন ভুলি গলা মন দেখি তো বদন ভুলি গলা মন হেলি যোগী বৈরাগী প্রভু হে হেলি যোগী বৈরাগী মাগিবি বলি কি মাগি পারিলিনি পাইগলা রাতি জাগি প্রভু হে পাইগলা রাতি জাগি দেখি তো বদন দেখি তো বদন দেখি তো বদন ভুলি গলা মন হেলি
হেলি যোগী বৈরাগী কালিয়ারে হেলি যোগী বৈরাগী ভাবিଥିଲି মাগিথাନ୍ତି তোতে খণ্ডে পড়া ভাবিଥିଲି মাগিଥାନ୍ତି ততে খণ্ডে পড়া ভুলি গলি মাগিବାକୁ ভুলি গলি মাগিବାକୁ ভুলি গলি মাগিବାକୁ খাই তো বড়া ভুলি গলি মাগিବାକୁ খাই তো বড়া তো বড় দাণ্ডরে চালিগলে ঘরে তো বড় দাণ্ডরে চালিগলে ঘরে মনোরথ পড়ে ভাজি কালিয়ারে আগিয়ালা হাতি জাগি কালিয়ারে পাইগলা রাতি জাগি মাগিবি বলি কি মাগি পারিলিনি পাইগলা রাতি জাগি দেখি তো বদন ভুলি গলা মন দেখি তো বদন ভুলি গলা মন হেলি যোগী বৈরাগী কালিয়ারে হেলি যোগী বৈরাগী কালিয়ারে হেলি যোগী বৈরাগী মাগিবি বলি কি মাগি পারিলিনি পাহিগলা রাতি জাগি কালিয়ারে পাহিগলা রাতি জাগি কালিয়ারে পাহিগলা রাতি জাগি জয় জয় শ্রী রাধে জয় জয় শ্রী রাধে জয় জয় শ্রী রাধে চন্দনপুর রূপতীত পাবন অଳପ পদিশে সঙ্গাতরে অଳପ অଳପ দিশে সঙ্গাতরে অଳପ অଳପ দিশে পদুদ চন্দনপুরରୁ চন্দনপুরରୁ পতিত পাবন অଳପ অଳପ দিশে সঙ্গাতরে অଳପ অଳପ দিশে সঙ্গাতরে অଳପ অଳପ দিশে বাট মঙ্গଳାରୁ বাট মঙ্গଳାରୁ বড় দেউଳ বাট মঙ্গଳାରୁ বড় দেউଳ পাখেই পাখেই আসে সঙ্গাতরে পাখেই পাখেই আসে সঙ্গাতরে পাখেই পাখেই আসে সঙ্গাতরে পাখেই পাখেই আসে 18 নলা ছুঁইলা পরে চঞ্চল হেলা পাদ 18 নলা ছুঁইলা পরে চঞ্চল হেলা পাদ মঙ্গ দুয়ার 18 নলা
ଛୁଇଁଲା ପରେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲା ପାଦ ମାଉସୀ ଘର ରାଜନର ତାପରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ମାଉସୀ ଘର ରାଜନର ତାପରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ସିଂହ ଦୁଆରରେ ହୋ ସିଂହ ଦୁଆରରେ ଚନ୍ଦନ ମିଶା ସିଂହ ଦୁଆରରେ ଚନ୍ଦନ ମିଶା ଅଭଡ଼ା ଅଭଡ଼ା ବାସେ ସଙ୍ଗାତରେ ଅଭଡ଼ା ଅଭଡ଼ା ବାସେ ସଙ୍ଗାତରେ ଅଭଡ଼ା ଅଭଡ଼ା ବାସେ ଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଚନ୍ଦନପୁରରୁ ପତିତ ପାବନ ଅଳପ ଅଳପ ଦିଶେ ସଙ୍ଗାତରେ ଅଳପ ଅଳପ ଦିଶେ ସଙ୍ଗାତରେ ଅଳପ ଅଳପ ଦିଶେ ସଙ୍ଗାତରେ ଅଳପ ଅଳପ ଦିଶେ 22 ପାହାଚ ଚଢ଼ି ମୁଁ ଗଲି ଗରୁଡ଼ ପଛେ ଉଭା 22 ପାହାଚ ଚଢ଼ି ମୁଁ ଗଲି ଗରୁଡ଼ ପଛେ ଉଭା ଚକା ନୟନ ମନ ମୋହନ ଆହାତି ମନ ଲୋଭା ଚକା ନୟନ ମନ ମୋହନ আতি মন লোভা লাগিছে হো বাহু মেলাইছে গম্ভীরা ভিতরে বাহু মেলাইছে গম্ভীরা ভিতরে মুরুকি হসে সঙ্গাতরে মুরুকি হসে সঙ্গাতরে মুরুকি হসে চন্দনপুরରୁ চন্দনপুরରୁ পতিত পাবন অଳପ অଳପ দিশে সঙ্গাতরে অଳପ অଳପ দিশে সঙ্গাতরে অଳପ অଳପ দিশে বাଟ ମଙ୍ଗଳାରୁ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାରୁ ବଡ଼ ଦେଉଳ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାରୁ ବଡ଼ ଦେଉଳ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସେ ସଙ୍ଗାତରେ ପାଖେଇ ଆସେ ସଙ୍ଗାତରେ ପାଖେଇ ଆସେ ସଙ୍ଗାତରେ ପାଖେଇ ଆସେ ସଙ୍ଗାତରେ ପାଖେଇ ଆସେ जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सकाळ हो जाइए गोकर्ण को दर्शन करने गाँव सब लोक आसला गोकर्ण रात जहाँ सब घटी जाता गाँ लोक आगे से कहते गाँ लोक आगे कहला गाँ लोक जो सब विद्वान व्यक्ति से विभिन्न प्रकार शास्त्र खोली देखुंट जे धुंधुकारी प्रेतर मुक्ति पाइबार बाट कौन जदि ये प्रेत ये गाँव में रुहे आम समस्त को हैरान कर बंची समय हैरान कला मला समय भी हैरान कर तेणुक आम गाँ लोक समस्ते मिसी ए धुंधुकारी नामक प्रेत को आम उद्धार कर समस्ते जो शास्त्र देखी शास्त्र कौन बाट पाई ना से समय सर्वसम्मति क्रमे से कहले हे गोकर्ण तुम तो आत्मसिद्धि तुम तो भगवान का प्रिय जन तुम्हें गोटे काम कर सूर्यदेव को आराधना कर सूर्यदेव जहाँ कहे से आम कर तेणुक गोकर्ण तप बल सूर्य गति को अवरोध करदे सूर्य को जार ठिया करदे गोकर्ण सूर्य देवता पचारुंट हे सूर्य देवता आपण सकल सृष्टिर आधार आपण सबू देखुंट ए धुंधुकारी प्रेत मुक्ति पाइबार बाट कौन आपण कहतु से समय सूर्य देवता कहते आर बाट पाइबार कौन उपाय नहीं तेणुक भागवत कथा करतु भागवत कथा जदि धुंधुकारी प्रेत शुणव ताले से मुक्ति पाइब
ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଘରେ ଆମର ପିତାମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛେ, ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ପାଠ ବହି ମିଳୁଛି, ତାକୁ ପାଠ କଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ସୁଖ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରେତ ଜନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। ସେଇ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଉଛି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଉପାଖ୍ୟାନ ପାଠ। ସେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଉପାଖ୍ୟାନ ଛୋଟ ବହି ମିଳୁଛି, ତାକୁ ପାଠ କରିବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାର କଥା ଶୁଣି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତ କଥା ଆୟୋଜନ କଲେ। ଭାଗବତ କଥା କେମିତି ଆୟୋଜନ କରା ହୁଏ ନା, ସବୁ ଯାକ ପତ୍ର ପଠାଯାଏ। ଆମର ଏଠି ଭାଗବତ କଥା ହବ, ସବୁ ଯାକ ପୋଷ୍ଟର ମରା ହୁଏ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ 7 ଦିନ ଭାଗବତର ଶୁଣିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି 7 ଦିନ ବି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଭାଗବତ ଗର୍ଜନ କରି କହୁଛି, ତମେ ଯେତେ ପାପ କରୁଛ କର, ଯଦି ମୋ କଥା ଶ୍ରବଣ କର ତମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବି, ତମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବି। ତେଣୁକରି ଭାଗବତ କଥା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା କଥା। ତେଣୁକରି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଚାରିପଟେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଭାଗବତ କଥା ହଉଛି ବୋଲି। ତେଣୁକରି ଗାଁ ଗାଁରୁ ଦୂର ଦୂର ଲୋକ ସବୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡାଳ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପେଣ୍ଡାଲ ଜାଗା ଖାଲି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାସ ଗଦିରେ ବସି ଭାଗବତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତ କହିବାର ଗୋଟେ ବିଧି ଅଛି। ଯେଉଁ ଭାଗବତ ପେଣ୍ଡାଲ ହୁଏ, ସେ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଶରୀର ରୂପୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗରେ ବସନ୍ତି, ଯାହାର ଶରୀର ଅଛି ଆଗରେ ବସନ୍ତି, ଚେୟାର ଟେବୁଲ ବସନ୍ତି, କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଶରୀରୀ ପ୍ରେତ ସେମାନେ ବସିବେ କୋଉଠି, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ କାହିଁ। ତେଣୁକରି ଭାଗବତ ପେଣ୍ଡାଲରେ 7 ଗଣ୍ଠିଆ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ରଖାଯାଏ, ବାଉଁଶ 7 ଗଣ୍ଠିଆ ବାଉଁଶ। ସେ 7 ଗଣ୍ଠିଆ ବାଉଁଶ ଭାଗବତ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଡରାଯାଏ, ମାନେ ତାକୁ ଆଉଜିକି ରଖାଯାଏ। ସେ 7 ଗଣ୍ଠିଆ ବାଉଁଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଶରୀରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଶରୀର ନାହିଁ, ସେ ଭିତରେ ସେମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ତା ଭାଇ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ପ୍ରେତ ଆସିଲା, ତାର ତ ଶରୀର କିଛି ନାହିଁ, ସେ କୋଉଠି ବସିବ। ତେଣୁକରି ସେ 7 ଗଣ୍ଠିଆ ବାଉଁଶ ଭିତର ପଟେ ପଶି ସେ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ପଶିଲା ପରେ ଭାଗବତ କଥା ଚାଲିଲା। এই ଭାଗବତ କଥା କେତେ ଦିନ ହୁଏ? 7 ଦିନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭାଗବତ କଥା ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ତ ବିଦ୍ୱାନ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର କଥାରେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଭାଗବତ କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗଣ୍ଠି ସଭା ସଭି ସମୟରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସଭାରେ ସବୁ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ସେ 7 ଗଣ୍ଠିଆ ଗଣ୍ଠିରୁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ଢୋକିନା ଫାଟିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କ'ଣ ଗଣ୍ଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ବାଉଁଶରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ଫାଟିଗଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠି ଫାଟିଗଲା, ତୃତୀୟ ଦିନ କଥାରେ ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠି ଫାଟିଗଲା, 4 ଦିନ କଥା ହେଇଛି 4 ଦିନ ଗଣ୍ଠି ଫାଟିଗଲା। ଏମିତି 7 ଦିନ ଭିତରେ 7ଟା ଗଣ୍ଠି ଫାଟିଗଲା। 7ଟା ଗଣ୍ଠି ଫାଟିଗଲା ପରେ ସେଇ ବାଉଁଶ ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧରି ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ସେଠି ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧର ଜାତ ତୁଳସୀଦା ମଣ୍ଡିତ ପିତାବସ ଘନଶ୍ୟାମ ମୁକୁଟି କୁଣ୍ଡଳା ବିନ୍ତ ଧନ୍ୟ ଭଗବତୀ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେତ ପୀଡ଼ା ବିନାଶିନୀ ସପ୍ତାହୋପି ତଥା ଧନ୍ୟ କୃଷ୍ଣାଲୋକ ଫଳପ୍ରଦ। ଏ ଭାଗବତ କଥା ଧନ୍ୟ ଭାଗବତ ପ୍ରେତ ପୀଡ଼ା ବିନାଶିନୀ, ପ୍ରେତର ପୀଡ଼ା ଦୂର କରେ। ତେଣୁକରି ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ଗଣ୍ଠିରୁ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ପ୍ରେତ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧରି ଧାରଣ କଲା। ସେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ କେମିତି ଦେଖୁଥିଲା ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ, ବିଷ୍ଣୁ ଭଳିଆ ରୂପ। ସେ ରୂପ ଆସି ତା ଭାଇକି ପ୍ରଣାମ କଲା, କହିଲା ଭାଇ ଆପଣ ମତେ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇ ମତେ ପ୍ରେତ ଜନରୁ ମୁକ୍ତି କଲେ। ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ଭାଗବତ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ଏଇ ଗଣ୍ଠିରେ ଏଇ କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ପ୍ରେତ ଆସି ରହୁକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଏଠି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା। ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା ପରେ ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୋଟେ ବିମାନ ଆସିଗଲା। ସେ ବିମାନ ବିଷ୍ଣୁ ବିମାନ ପଠେଇଲେ। ସେ ବିମାନରେ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଦେଲା ପରେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ପ୍ରେତକୁ ସ୍ନାନ କରିଦେଲେ, ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ, ପୀତାମ୍ବର ପରିଧାନ କଲେ, ମଥାରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ, ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟମାଳା ଦେଲେ। ଦିବ୍ୟମାଳା ତାକୁ ଚାମର କରି ଆଲଟ କରି, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ପାଛୋଡ଼ି ନେଇ ରଥରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ରଥ ନେଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ଜଣେ ତ ବକ୍ତା, ମୁଁ ତ ବକ୍ତା, ଏ ଶହ ଶହ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତା, ଆପଣ ଶହ ଶହ ରଥ ଆଣିଲେନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ରଥ ଆଣିଲେ ଖାଲି ଧୁନ୍ଦୁକାରୀକି ନେବା ପାଇଁ,
ଆଉ ସମସ୍ତେ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସବୁଦିନ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ନାହିଁ କହିବେ। ସେହି ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇବେ? ଯେଉଁମାନେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଗବତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନାହିଁ। ବେଶୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାରରେ ବି ନାହିଁ। ସେଇଟା ସବୁ ବେଶୀ ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର। ଯାହାର ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭାଗବତ କଥା ହେବ, କିଏ ମଲେ ଭାଗବତ କଥା ହେବ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଭାଗବତ କଥା ହେବ। ଭାଗବତର ସେମାନେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି, ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଛି। ଭାଗବତ କେମିତି କ'ଣ ଶୁଣାଯାଏ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗୋକର୍ଣ୍ଣକୁ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ କେଉଁ ମନରେ ଆସିଛି, କିଏ କହୁଛି ଚାଲ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରି ଆସିବା, ଭାଗବତ କଥା ଅଛି କ'ଣ ଶୁଣି ଆସିବା। କିଏ କହୁଛି ହଁ ସିଏ ଗୋଟେ ବାବା କିଏ ଆସିଛନ୍ତି, କି ଭାଗବତ କହୁଛି ତାଙ୍କ ଟିକେ ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଭାଲ ହେଉଛି କ'ଣ ଠିକ୍ ଦେଖିବା। କିଏ କହୁଛି ହଁ ଟିକେ ଭାଗବତ ହେଉଛି, ଟିକେ ମୁହଁ ବାଧ୍ୟ ନ ଗଲେ କଲର ଲୋକ ଖରାପ ଭାବିବେ। ଜଣେ ଡାକିଛନ୍ତି ଭାଗବତ କଥା ନ ଶୁଣି ସେ କହିବେ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ଗଲା। ତେଣୁକରି ଭାଗବତରେ ମନର ଚିନ୍ତନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ସେଦିନ ଆମର ମାତାଜୀ ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଆପଣ ଭାଗବତ ଯେଉଁ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଆସିଥିଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଗବତ କ'ଣ। ଗୁରୁଦେବ ଆସିଥିଲେ କହିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଚେୟାର କ'ଣ ପକାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାଗବତ ବୈଷ୍ଣବ ଭାଗବତ ଅଲଗା ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାଗବତ ଅଲଗା। ବୈଷ୍ଣବ ଭାଗବତ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ସେଇଠୁ ଲୋକମାନେ କି ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତିନି, ସବୁ ତଳେ ବସନ୍ତି। ଯିଏ ଭାଗବତ ତା ବ୍ୟାସ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ସିଏ ଚେୟାରରେ ବସି ସବୁ ତଳେ ବସିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ତଳେ ବସିବାକୁ କହିବି କେହି ବସିବେନି। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ବି ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷା ହେବ। ତେଣୁକରି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ସିଏ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଚେୟାରରେ ବସିବେନି। ତେଣୁକରି ସିଏ ସେଇଠି ତଳେ ବସି ଭାଗବତ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଭାଗବତ ଶୁଣିବାର ତାର ନିୟମ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ପ୍ରେତ ସିଏ ଗୋଟେ ଆଶା ନେଇଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେତ ଯୋନି ପାଇଥିଲା କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ତେଣୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ଭାଗବତ କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲା, ମନନ ଚିନ୍ତନ ଥିଲା। ଭାଗବତରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ତାପରେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲା ତାପରେ ରାତିରେ ସେ ତାକୁ ମନ୍ଥନ କରୁଥିଲା। ବ୍ୟାସଦେବ ଏସବୁ ମତ କଥା କହିଛନ୍ତି, କାଲି କ'ଣ କଥା କହିବେ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ସେ ଅନବରତ ଶୁଣୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ତେଣୁକରି ଏ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯେତେ ସବୁ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ଯେ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ସିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ଆମେ ଭାଗବତ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ନା ମୁଁ ଭାଗବତ ଠିକ୍ ଶୁଣିନି, ମୁଁ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏଇଆ ଭାବୁଥିଲି, ସେଇଠି ମୋର ଭାଗବତ ଠିକ୍ ଶୁଣା ହେଲାନି, ତେଣୁକରି ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲାନି। ତେଣୁକରି ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନେ ଯାହା ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତାପରେ ସଭାରେ ଯେତେ ସେମାନେ ବସିଥିଲେ ଲୋକ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଭାଗବତ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଯେମିତି ଭାଗବତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ ସେମିତି ଭାଗବତ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ତେଣୁକରି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆଉ ଥରେ ମାସ ପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆଉ ଥରେ ଭାଗବତ କଥା ପାଠ କଲେ। ସେଇ ଭାଗବତ କଥା ପାଠ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତା ପୁରୁଣା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ ଭାଗବତ ଶୁଣା କେମିତି ଯାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କହିଥିଲେ। ସେଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତ କଥା ଫେର ରଚନା କଲେ, ଫେର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୋତା ଶୁଣିଥିଲେ ଫେର ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ସବୁଦିନେ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଗଧ ଘୁଷୁରୀ ଯେତେ ସବୁ ପୁରୀ ଲୋକ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ତେଣୁକରି ମନ କାନ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଭାଗବତ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଶହ ଶହ ବିମାନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସହର୍ଷ ସହର୍ଷ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ରଥରେ ବସିଗଲେ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ରାମ ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀ ଛାଡ଼ିକି ସ୍ୱର୍ଗଧାମକୁ ମାନେ ନିଜ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବୁ। ତେଣୁକରି ସାକେତ ପୁରୀ ଧାମକୁ ଭଗବାନ ସହିତ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପରି ମହାତ୍ମା ଯୋଗୁଁ ସେ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କର ବେଶରେ ବସି ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କଲେ। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କରିବା ସମୟରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗଲା ସମୟରେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ବି ଆସିଥିଲେ। ତା ଦେହରେ କିଏ କ'ଣ ଗାନ କରୁଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ଥଳଧାରୀ ତରଳ ଗତି ତୟା
ଚୌଧବ କାଂସ୍ୟଧାରୀ ବୀଣାଧାରୀ ସୁରୀଶ୍ୱ ସ୍ୱର କୁଶଳତାୟା ରାଗ କର୍ତ୍ତାର୍ଜୁନ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ର ଦାବି ମୃଦୁଙ୍ଗ ଜୟ ଜୟ ଯଶୁ କରା କୀର୍ତ୍ତନେ ତ କୁମାର ଚତ୍ସାଗ୍ରେ ଭଗବତାର ରଚନାୟ ବ୍ୟାସ ପୁତ୍ର ବିଭୁବ। ସେ ସମୟରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକିରି ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦନ କଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, କରତାଳ କଲେ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପାରିଷଦ ନିଜେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଭକ୍ତ ନିଜ ସ୍ୱଦେହରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ଯୋଗୁଁ। ସେମାନେ ସବୁ ଖୁସି ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ର ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦନ କଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଂସାଳ ବାଦନ କଲା, ଆଉ ସବୁ କିଏ ଗୀତ ତାର ତାନ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ନେଇଗଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଭାଗବତ କଥା ଏତେ ବଡ଼ କଥା, ତେଣୁକରି ଭାଗବତରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ପାଇବା। ତେଣୁ ଏ ଭାଗବତ କଥା ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ କଥା, ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ବି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଉପାଖ୍ୟାନ କଥା ଆଜି ଏତେ ରହିଲା। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଯାହା ଘରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ପିତୃପୁରୁଷକୁ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି। ତେଣୁକରି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଉପାଖ୍ୟାନ ବହି ମିଳୁଛି, ନହେଲେ ମୋବାଇଲରେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ପାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ତାକୁ ପାଠ କରାଇବେ। ପାଠ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେକୌଣସି କିଏ ଯଦି ପ୍ରେତ ଯୋନି ପାଇଥାଏ, ଆପଣ ଭାଗବତ କଥା କରନ୍ତୁ, ଭାଗବତ କଥା କଲେ ବି ସେ ପ୍ରେତ ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଆଉ ଯଦି ଆଜି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ, ଯଦି ଆମକୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅଲଗା କିଛି କହିବା। ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟାସପୀଠରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଧେ ରାଧେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ପଣ୍ଡା ସାର୍, ଯେ କି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ବାବାଜୀ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ଆଜି ଆମର ଏଇ କୃଷ୍ଣାପୁରୀ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ମୁଁ ଭାଇନା ବୁଝୁଥିଲେ ଯେ ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗବତର କଥା କାନରେ ବାଜିଗଲେ ମଣିଷ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତି, ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତି। ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା, ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଗୀତା। ତେଣୁ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତି, ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କ'ଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 11ଟା ବାଜିଲାଣି ଆସିଲୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ନା ମୁଁ ଟିକେ କାଳିଆ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲି। এই যে পবিত্র জিনিস আমার সৌভাগ্য, আম পাখে জনে ভাগবত পারায়ণ করুথিবা ব্যক্তিকে আমি পাই যাইছে। আপন মানে যেতেবেলে মধ্য চাইবে চেষ্টা করবে করিয়া পাই। ভাইনাঙ্ক সহিত যোগসূত্র করে কার্যক্রমটি কলে নিশ্চিত ভাবে এ অনুষ্ঠান মঙ্গল হব, এঠিকার অধিবাসী মানকর মঙ্গল হব, जो दाता उद्योक्ता एवं समस्त कर्मकर्ता सेमानकर मध्य मंगल हब। तेणु दुख जिते आसे मनुष्य भांगी पड़े टे निश्चित भाव में कही हेनी केतबेले दुख आसे, समय को समय अंतर, बेले बेले दुख भी आसी जाए, आम बहुत दुखित भी हो जाऊ, भांगी पड़ू जे एत बड़ दुखरे आम कौन केमती करवा। तेणु मते गोटे छोटिया गीतटिए, दुख जिते आसे दुख परी सुख मध्य आसे, दुख पर निश्चित भाव में सुख आसब, एते तिले मात्र संदेह ना। कहीं ना उठाणी बेले आमको कष्ट हुए निश्चय, किंतु उठाणी पर गड़ाणी निश्चय आसब। ये प्रभु तैयारी करके रखिछन्ति। दुख तुम्हें प्रभु जहाँ को देउछ, सुख श्री देवा पाए। दुख तुम्हें प्रभु जहाँ को देउछ,
ସୁଖ ସିରି ଦେବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଉଛ ସୁଖ ସିରି ଦେବା ଜନମ ଯାହାକୁ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ ଜନମ ଯାହାକୁ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି ଲେଖି ଦେ ଦୁଃଖ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଦେଉଛ ସୁଖ ସିରି ଦେବା ପାଇଁ ଜନମ ଯାହାକୁ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି ଲେଖି ଦେ সত্য যুগে ধর্ম তে তয়ারে কর্ম সত্য যুগে ধর্ম তে তয়ারে কর্ম দ্বাপরে পাপ সংহার সত্য যুগে ধর্ম তয়ারে কর্ম দ্বাপরে কলি যুগে ধর্ম সত্যানুসরণ কলি যুগে ধর্ম সত্যানুসরণ সহজ ভক্তি সাধন নিতাই গৌরাঙ্গ রাধে শ্যাম জপ নিতাই গৌরাঙ্গ রাধে শ্যাম জপ নির্বিকার ভাবনে বুঝে জগত গোসাই দুঃখ তুমে প্রভু যাহাকু দেউছ সুখ সিরি দেবা পাই জনম যাহাকু ଦେଇଅଛ প্রভু ভাগ্য ডোরি লেখি দে সত্য যুগে ধর্ম ত্রেতয়ারে কর্ম সত্য যুগে ধর্ম ত্রেতয়ারে কর্ম দ্বাপরে পাপ সংহার কলি যুগে ধর্ম সত্যানুসরণ কলি যুগে ধর্ম সত্যানুসরণ সহজ ভক্তি সাধন নিতাই গৌরাঙ্গ রাধে শ্যাম জপ 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 নির্বিকার ভাবনে বুঝে জগত গোসাই দুঃখ তুমে প্রভু যাহাকু দেউছ দুঃখ তুমে প্রভু যাহাকু দেউছ সুখ সিরি দেবা পাই সুখ সিরি দেবা পাই জনম যাহাকু ଦେଇଅଛ প্রভু জনম যাহাকু ଦେଇଅଛ প্রভু ভাগ্য ডোরি লেখি দেই ভাগ্য ডোরি লেখি দে দুঃখ তুমে প্রভু যাহাকু দেউছ সুখ সিরি দেবা পাই জনম যাহাকু ଦେଇଅଛ প্রভু ভাগ্য ডোরি লেখি দেই বুঝে না মଣିষ মায়া কবলিত বুঝে না মଣିষ মায়া কবলিত বুঝে জগত গোসাই দুঃখ তুমে প্রভু যাহাকু দেউছ সুখ সিরি দেবা পাই জনম যাহাকু ଦେଇଅଛ প্রভু ভাগ্য ডোরি লেখি দেই ভাগ্য ডোরি লেখি দেই প্রভু হে ভাগ্য ডোরি লেখি দেই প্রভু হে
ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି ଲେଖିଲି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବାନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆପଣ ଦାନ ଧର୍ମ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭାତୃଭାବ ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ ଆଉ ଆପଣ ପୁଣି ସେଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ଏ ସଂସାର ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, ଭଗବାନଙ୍କର ସଂସାର। ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କୃଷ୍ଣାପୁରୀବାସୀ। ମୁଁ କହିବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କୃଷ୍ଣାପୁରୀବାସୀ ମାନଙ୍କୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରଟିଏ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣି 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆଜି ବସେଇ ଏଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରସାଦଠୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ନଦାନ ଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବସେଇଛନ୍ତି। 9 ଦିନାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଭାଗବତରେ ପଣ୍ଡା ଭାଇନା ଯେ କି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ ମହାରାଜ ଆଜି ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିବା ଏବଂ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ପୁଣି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟା ଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସହଯୋଗ। ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଦିলীପ ଭାଇ, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭାଇ, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ, ଆଉ ତ୍ରିପାଠୀ ଭାଇନା ତ ନଥିଲେ ତଥାପି ଆସିଗଲା ପରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ମା ମାନେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମା ମାନଙ୍କ ଦୟାକରି ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ହରିବୋଲ ସହିତ ଗୋଟେ ହୁଳହୁଳଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय श्री श्याम सुंदर दास महाराज की। ओम श्री श्री जय जगन्नाथ स्वामी की जय। बड़दान्य की बड़पंड की सर्वभाति निवारक तुलसी धन्ना की ज्येष्ठ भाता प्रभु बलदेव की भगिनी देवी सुभद्रा की बड़ देउल की 22 पावच्छ की गरुड़ स्तंभ की नरेंद्र पुष्करिणी की बाट मंगला की 18 नला की 4 धाम की 4 जुग की चौबाहा की विष्णुदेव की मदन मोहन की गोलक बिहारी की सनातन धर्म की नवग्रह की 10 अवतार की जगन्नाथ संस्कृति की जय हो। बाजी 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 जगन्नाथ संस्कृति की जय हो। महिमा गादी की जय हो। मधुसूदन की जय हो। प्रभु श्री राम की जय हो। माता जानकी की जय हो। अनुज लक्ष्मण की जय हो। लव कुश की जय हो। ऋषि विश्वामित्र की जय हो। पवित्र भारतवर्ष की जय हो। कपिश्रेष्ठ पवन सुत हनुमान की जय हो। मैया कौशल्या की जय हो। माता कुंती की जय हो। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय हो। गिरिधारी गोपीनाथ की जय हो। पितृदेव की जय हो। मातृदेव की जय हो। पितृ पितामह की जय हो। स्वर्ग धाम की जय हो। विधि विधान की जय हो। 4 वेद की जय हो। महादेव की जय हो। बालुंकेश्वर की जय हो। धवलेश्वर की जय हो। नीलकंठेश्वर की जय हो। माँ भगवती की जय हो। गोविंद गोपीजन वल्लभ की जय हो। सज्जन मंडल
मंडली की, जय हो संकीर्तन मंडली की, जय हो गौर भक्त की, जय हो श्री चैतन्य महाप्रभु की, जय हो समाज संस्कार की, जय हो देश प्रेमी की, जय हो श्रीमद भगवत पति की, जय हो गीता ज्ञान की, जय हो विष्णु सहस्र नाम की, जय हो रुद्राभिषेक की, जय हो आनंद बाजार की, जय हो मधुर मिलन की, जय हो प्रेम भाव की, जय हो माता रुक्मणी की, जय हो नटवर नागर की, जय हो यशोदा मैया की, जय हो विश्व ब्रह्मांड की, जय हो घटगा तारिणी की, जय हो तारा तारिणी की, जय हो कटक चंडी की, जय हो लडू बाबा की, जय हो रघुनाथ की, जय हो संकट सल्ला की, जय हो बाट भुआसुणी की, जय हो सरस्वती देवी की, जय हो गोरेखनाथ की, जय हो रामकृष्ण परमहंस की, जय हो ठाकुर अनुकूल चंद्र की, जय हो शिरडी साई की, जय हो 64 महंत की, जय हो 108 व्यंजन की, जय हो स्वर्ग धाम की, जय हो आत्मा परमात्मा की, जय हो कल्प बट की, जय हो स्वामी सच्चिदानंद की, जय हो स्वामी लक्ष्मणानंद की, जय हो राधा रमण की, जय हो बड़ सिंगार वेश की, जय हो बाबा अखंडमणि की, जय हो हरकित दास की, जय हो सर्व देवादेवी की, जय हो साधु संत की, जय हो प्रसाद सेवन की, बोल आनंद कवार हरि बोल। ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି या जय ଫୁଲମାଳଟା ହିଁ ଭାଗବତ भागवत ଫୁଲମାଳଟା ଭାଗବତ श्री भागवत भगवान की है आरती ଟିକେ ରୁହ ଆଳୁଦା ଲାଗି ସାର୍ ତାପରେ बोला श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ए अमर ग्रंथ मुक्ति पाते पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ए अमर ग्रंथ मुक्ति पाते पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम रही हरि नाम ही हरि नाम ही हरि नाम ही श्री जगमंगल की आरती पापियों को पाप के तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ए शांति गीत पावन पुनीत पाप पुनित में वाला हरि दर्शन दिखाने वाला ए शांति गीत पावन पुनीत पाप पुनित में वाला हरि दर्शन दिखाने वाला यह दुख करनी यह दुख हरनी यह दुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती मधुर बोल सग फंदा बोल सत मार्ग दिखाने वाला
बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग फंद बोल सत मार्ग दिखाने वाला बिगड़ को बनाने वाला श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरंग कैसे मनंदे हरि हरि बोल समस्त जड़े जड़े आसी भागवत को पुष्पांजलि दियंतु जड़े जड़े आसिक जड़े धीरे माने प्रेम रे दियंतु फोपड़ा फिंगा करंतु नहीं प्रेम रे दियंतु धीरे धीरे प्रेम रे दियंतु जड़े जड़े आसी भागवत पुष्पांजलि दियंतु और नमस्कार करंतु।